नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसिला बड़ खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर पुणी तैयारी हम सुभद्रा योजनार गाइडलाइन। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर पुणी तैयारी हम सुभद्रा योजनार गाइडलाइन। तेबे अयोग्य होइतबा हिताधिकारी को केमिति पुणी थरे सुभद्रा योजनार सामिल करा जिवो से नै नुवा गाइडलाइन आसीबो। दिन 3टारे एने बसिबो विभागर बड़ बैठक। सुभद्रार अयोग्य घोषित होइतबा 2,77,000 रिजल्ट लिस्ट उपरे एही बैठक रे आलोचना हबो। आउ केउ आधार रे केमिति सेमानकर वेरिफिकेशन करा जिवो से नै निष्पत्ति हबो। रिजल्ट लिस्ट आवेदनकारी पुनः विचार खूब शीघ्र प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका आसिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिया सूचना देइछन्ति बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आज भी कमिला सुना दर जानतो कोन रहिছে रेट। सुना किनिबा को चाहुथिबा लोकंक पय खुशी खबर 3 दिन हबो सुना दर लागिছে ब्रेक। आज पुणी सस्ता होइছে सुना 22 कैरेट रो सुना दर 10 ग्राम पिछा 200 टंका हास पाइছে। सेही परि 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 220 टंका हास पाइছে। राजधानी भुवनेश्वर रो 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 200 टंका हास पाइছে। 24 कैरेट सुना दर 220 टंका कमिছে। गतकाली भुवनेश्वर 10 ग्राम रो 24 कैरेट सुना दर 95,730 टंका रहितिला। आज भुवनेश्वर 10 ग्राम रो 24 कैरेट सुना दर 220 टंका हास पाइছে 95,510 टंका रहिছে। सेही परि 22 कैरेट सुनार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 200 टंका हास घटी 97,750 टंका रु 97,550 टंका रहिছে बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सौरांचल गरीबों आरंभ है सहयोग। सौरांचल गरीबों आरंभ होइছে स्वतंत्र प्रयास सहयोग। एने सूचना देइछन्ते गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र। हाथ पाहांतार विभिन्न योजनार फायदा पहुंचाइबो सहयोग। प्रारंभिक भावे 8टी विभागर 13टी योजना सामिल करा जायछि। आवास राशन कार्ड आयुष्मान भली 13 योजना सामिल होइছে। आज 2 मास डोर टू डोर बोली सर्वे करिवे फ्रंट लाइन वर्कर। तेबे प्रथम पर्याय रे 8 जिल्लार 44 पौरांचल रे कार्यकारी हबो। खोर्धा कटक भद्रक गंजाम सुंदरगढ़ सम्बलपुर केन्दुझर मयूरभंज रे योजना कार्यकारी हबो बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विदेश को चिन्हट करा जाय कटाजीव राशन कार्ड। कटाजीव विदेशी को राशन कार्ड जो माने विदेश रु आसी ओडिसा रे रहउचंते एवं ओडिसा रो नागरिक भाबरे राशन कार्ड राशन पाउचंते से माने समस्त राशन कार्ड काटिबे सरकार। एने सूचना दैचंते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। विशेष करे जो सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी किमा म्यांमार रो लोक ओडिसा रे अछंते आउ से माने राशन कार्ड पाइचंते से माने समस्तंकर कार्ड कटाजीव बोले कहचंते जोगाण मंत्री। विदेशी को चिन्हट करा जाय सेमानक राशन कार्ड कटाजीव। प्रशासनिक स्तर रे चिन्हट करा जाय कार्यानुष्ठान हबो। बांग्लादेशी पाकिस्तानी किमा म्यांमार होंतु राशन कार्ड कटिबो। राशन कार्ड हाते थिले चिन्हट करा जाय कार्यानुष्ठान हबो। एने सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मे 7 जाय वर्षा 13 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी। राज्य रे आसंता 7 तारिख जाय विभिन्न जिल्ला रे वर्षा होबार संभावना रहिছে। आसंता काली पय मयूरभंज गंजाम एवं गजपति जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायছে। पथर वर्षा सह किछि स्थान रे 20 रु 60 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना रहिছে। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नै 13 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायছে बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जुलाई 31 तारिख जाय भितरकनिका बंद रहिबो। जुलाई 31 तारिख जाय पर्यटनक पाए भितरकनिका बंद रहिबो। बौला कुमीर मानकर प्रजनन ऋतु को दृष्टि रखी वन विभाग एही पदक्षेप नेइছে। नदी नाळ गुड़िकरे थिबा कुमीर बसा बांधी अंडा देबे। सेमानक मिलन पर्व और अंडा देवा प्रक्रिया रे बाधा न उपजिबा पाए राजनगर वनखंड पक्षरु निर्देश जारी होइছে। मा कुमीर अंडा देई सारिबा परे अंडा को सुरक्षा देवा पाए छुआ फुटिबा पर्यंत सेठारे जगी रहिताए। एही समय से अधिक हिंस होई उठिताए। से दृष्टिरु पर्यटन को भीतर कनिका आसीबा को बारण करा जायछि बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पीएके रु आसीथिबा व्यक्ति को आश्वस्ति सुप्रीम कोर्ट रो बड़ निष्पत्ति। पीएके रु आसीथिबा व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट रो आश्वस्ति मिलिছে। भारत छाड़िबा निष्पत्ति संगीत रखिले सुप्रीम कोर्ट। भारत छाड़िबा निष्पत्ति संगीत रखिले सुप्रीम कोर्ट। आवश्यक कागज पत्र थिले भारत छाड़िबेनी। आधार कार्ड भोट परिचय पत्र थिले छाड़िबेनी भारत। 6 जण पीएके फेरी जिबा निर्देश उपरे संगीता देश बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पानी बोतल फैक्ट्री रे देसी मद जबत। दारू ठेंग जंगल रे देसी मद फैक्ट्री ठाब होइছে। प्राय 19 लाख टंकार देसी मद एठारे जबत हेबा सह 4 जण को गिरफ्त करा जायतिबा जणा पड़िছে। सूचना मुताबिक पानी बोतल पैकिंग फैक्ट्री रे प्रस्तुत होउतिला देसी मद। पुलिस को गुप्त सूचना मिलवा पर जांच कार्य
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ। ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜଗଦୀଶପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭେ ହେବ। ଖରିଫ ଋତୁରେ 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 22,777 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୋକେନ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଚଳିତ ମାସରେ ଆସିବ ପ୍ଲାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଭକ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ଆସିବ ପ୍ଲାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଭକ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ଲାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଟ ପ୍ଲଟ ବିଷୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଛି। ଡାପ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମେ ମାସରେ ଲକ୍ଷେ ଘର ବଣ୍ଟାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଘର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଏହି ମେ ମାସରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଘର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେରେ 29 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାରାଦୀପରେ ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର SGIF ବିକାଶ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରାସୋଳ ସ୍ଥିତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍ଲିପର ଓ ଏସି କୋଚରେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଲିପର କିମ୍ବା ଏସି କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଏହି କୋଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ ସହିତ ଏସି କିମ୍ବା ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ପାଣି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଲା ବର୍ଷା ଜଳ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଜନଜୀବନ। ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ପାଗ ଭଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 70ରୁ 80 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ବ୍ଲକ କଲା ଭାରତ। ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଭାରତ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସିଧା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ଲକ କରିଦେଲା ଭାରତ। ହଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ଲକ ଶରୀଫଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲକ କଲା ଭାରତ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାକୁ ନେଇ ଭାରତର ସାଇବର ଆଟାକ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସାଇବର ଆଟାକ। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ତ ତା ନୁହେଁ। ଏହା ସହ କ୍ରିକେଟ ସାଇନ୍ ଆଫ୍ରିଦି, ବାବର ଆଜମ, ରିଜୱାନ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କଲା ଭାରତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 7,464 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3,898.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 7,464ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା। ବନ୍ଦ ହେଲା ଏୟାରପେସ୍ କ୍ଷତି ସହିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। 1 କୋଟି କି 2 କୋଟି ନୁହେଁ ବରଂ 100 କୋଟିର କ୍ଷତି। ପହଲଗାମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରପେସ୍ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ
ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5053 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆହୁରି 4 ଦିନ କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନେଉଛି। ଯଦିଓ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଛି ହେଲେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି କି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପବନ ବହିବ। କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା 1 ନମ୍ବର। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 34.93% ଥିବା ବେଳେ 17,384 ଜଣ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,40,251 ପୁଅ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2,44,612 ଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 94% ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 96% ରହିଛି। ଏଥିସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର 89.35% ରହିଛି। କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର 92.83% ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 15.5 ଟଙ୍କା କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏଣିକି ଗ୍ରାହକ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସକୁ 1747.50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1762 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ 1747.50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 17 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର 853 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କୋଲକାତାରେ ଏହାର ଦାମ ରହିଛି 879 ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 32.9 କୋଟି ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10.33 କୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଶାହ। 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ। 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଶାହ। 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଟଣା ଯିବେ। ଆଉ ଜଟଣୀରେ ଫରେନ୍ସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2 ମାସ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଦକ୍ଷତା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିସାରିଛି କି ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ 2 ମାସ ପାଇଁ ରାସନ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଭାରତ ସହ ଲାଗିଥିବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ସହ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସେହବାଜ ସରକାର। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ନୂଆ ଜେଲ୍ ଡିଜି ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ ମିଳିଲା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। 1993 ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ। ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବୟସ୍କକୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ
बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर महंगा हबो एटीएम रु टंका उठाण। आजिकाली समस्त एटीएम कार्ड रो व्यवहार करूछन्ते वर्तमान या कोने एक बड़ खबर सामना को आसीचे। अर्थात आज तो एटीएम रो नियम गुड़िकर बड़ परिवर्तन होबाकु जाउछ। अर्थात एटीएम रो चार्ज रे वर्तमान परिवर्तन हबो। आरबीआई पक्षरु नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो प्रस्ताव को मंजूरी देवा पर अन्य बैंक रो एटीएम रु टंका बाहर करवा एणिके महंगा होइजिवो। आपण मान जानतबे 1 मई 2025 रो अन्य बैंक एटीएम रु एक धार्य लिमिट पर टंका बाहर करवा ऊपर 17 टंका लागुथिला। तेबे वर्तमान ता 23 टंका लागिवो। बैलेंस चेक करिवार चार्ज मध्य 7 टंका रु बढ़ी 9 टंका कर दिया जायछि। बैंक निज ग्राहक को अन्य एटीएम रु टंका उठाइबा पय मेट्रो शहर रे 5 एवं नॉन मेट्रो रे 3टी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट देइछि। एहा ऊपर आपण ट्रांजैक्शन कले चार्ज लागिवो बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।